मंत्री जेल खंडा न्यूज कट परवर्ती प्रसंग जेल गले पद चलीज लोकसभा जोरदार हंगामा भितर 3 संशोधन बिल उपस्थापन करिसेंती स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। लोकसभा जोरदार हट्टगोल भितर गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माने अमित शाह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एवं मंत्रींकर जो 30 दिनिया विचाराधीन बंदी जदि से रोचंती ताहले पद रु हटेइबा व्यवस्था जो बिल रे रही ताकू से उपस्थापन करिसेंती। आज लोकसभा रे संविधान 130तम संशोधन बिल जम्मू काश्मीर पुनर्गठन एवं केंद्र शासित प्रशासन बिल समेत 3टी बिल स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आगत करिसेंती। क्रमागत 30 दिन जदि जेल रे रहंती ताहले मंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री केंद्र मंत्री से जे हुंतु ना कहीं पद हरइबे ए प्रकार इ बिल रे व्यवस्था रही। जो अपराधिक मामलें जड़ित थिबे आ सेई अपराध रे दंड विधान जदि 5 वर्ष बा ताठारु अधिक रही ताहले सेई राजनेता माने निज पदवी हरइबे एभली ए बिल रे व्यवस्था रही। उभय गृह रे ए बिल जदि पास हुए ताहले एपरी अपराध रे जड़ित रही 30 दिन जेल रे रहिबा परे तुरंत प्रधानमंत्री हुंतु मुख्यमंत्री हुंतु केंद्र मंत्री हुंतु जेकोसी मंत्री हुंतु तांकर पद चलीज ए प्रकार व्यवस्था एही बिल रही। निजे इस्तीफा जदि से दे दूछंती नचेत जदि देउ नाहंती ताहले 30 दिन जेल रे रहिबा परे तांकर आपे पद रद्द होइजिबो एभली बिल रे व्यवस्था रही। बिल को प्रबल विरोध देखा मिली। लोकसभा रे विरोधी हट्टगोल करथिले बिल को संविधान विरोधी कही विरोधी सांसद माने कॉपी चिरी देथिले। हट्टगोल जोगु अपराह्न 5टा जाए गृह को मुलतवी रखा बाचस्पति ओम बिरला बाध्य होइछंती। तेणु ए प्रकार स्थिति भितर जो बिल जो भली सूचना रही जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी युग्म संसदीय कमिटी ताकू तर्जमा करने जो कथाटी कह जाउछि किंतु मूल प्रसंग जदि ए प्रकार व्यवस्था करा जाए ताहले राजनैतिक चित्र आगामी समय कौन हेबो एवं जेमती आमे देखिचु जे राजनैतिक चित्र पर गोटे अपराधी खंडा बुलिला भली रही थाए। तेणु से प्रकार चित्र आगामी समय साधारण भाव में जी देखुची ताकू सी आशा करि पारे जे प्रकार हेले निश्चय निर्मल भावमूर्ति चेहरा ही आग को आसीबे किंतु केते दूर वास्तविकता दृष्टिकोण यह ग्रहणीय हेब से संपर्क में अधिक आलोचना करबा राजनीति समीक्षक प्रोफेसर मानस बेहरा जोड़ी। प्रोफेसर बेहरा स्वागत करबा आलोचना को। जो भली भाव में मंत्री मानक ऊपर मंत्री हुंतु प्रधानमंत्री हुंतु मुख्यमंत्री हुंतु केंद्र मंत्री हुंतु अब अन्य जेकोसी मंत्री हुंतु तांको उपरे अपराधिक खंडा झुलुछि आउ माने जेल जिबार जो खंडाटी वर्तमान बिलटी आनी केते दूर ग्रहणीय हेब एवं वास्तविकता दृष्टिकोण किभली देखा जिवो ताकू। भारत वर्ष रे एटा गोटे अभूतपूर्ण चिठा आईन आगत करिसेंती सरकार। तो एथरे क्वेश्चन उसी दीटा आशंका गोटा होची उद्देश्य महत ठीक अछि जे राजनीति रे स्वच्छ लोक अपराध पृष्ठभूमि मुक्त राजनेता बा प्रतिनिधि ये आसुचंती बासिबा उचित। तो एथरे क्वेश्चन उठुची जे जो आशंका विरुद्ध मानकर एवं विभिन्न लोकंकर जे एटा अपव्यवहार न हो राजनैतिक प्रतिनिधि मानकू प्रतिशोध परायण हेकी भारतीय न्याय संहिता रे जहा अछि तेणु साकु यदि मिसयूज करा जाय परिबो जणे 30 दिन चली जीवो जेल भीतर को ता पद हरेबो जदिओ कस्टडी रे आसिला परे पुनी पद पुनः फेरी पाइबार व्यवस्था अछि किंतु प्रश्न होउची कार्यपालिका पाखरे अखंड क्षमता एठी रहिबो। तेणु संघीय व्यवस्था पर गोटे प्रश्नवाची हम राज्य मुख्यमंत्री राज्यर प्रतिनिधि एमाने केमिति असुविधा पका जाई परिबो गोटे फॉल्स केस मध्य कर दिया जाई परिबो ये क्वेश्चन गोटे प्रश्न उठुची। सेकेंड होची जदि राजनीति रे आमे स्वच्छता चाहचंती बा अपराध मुक्त पृष्ठभूमि रो थिबा लोकन को आनिया को चाहचंती तांको ए बिल जदि चेकमेट दବାକୁ चाहूची तो बिल गोटे मेकानिज्म डेभलप करिया दरकार अपव्यवहार न हो ये प्रमुख आशंका जो न हो ताले यार उद्देश्य जहाँ थी से उल्टा हो बुमेरांग तेणु से जो कनसर्न आलोचना हवा दरकार जॉइंट पार्लियामेंटारी कमिटी की जीवा दरकार एवं कार्यपालिका अत्यंत क्षमताशाली है माने यांकर विरोधी दलकर अन्य मान आशंका हो जदि से अधिक पावरफुल हो गले ताले कौन हम अधिक पावरफुल हो गले जने मिछर केस से करी फाटी पड़े से तो पॉलिटिकली डैमेज हे जो बदनाम जो जो प्रसंग जने जो केस गुडी करे दंड विधान 5 वर्ष बा अधिक रही थिबो
ମାନେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ହିନିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଯଦି ଜଣେ କରୁଛି ତାহলে ଆଉ ସେଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିରେ ତାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋସେସଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଲମ୍ବା ଚାଲିଥାଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରହିଛି ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ଟି କଥା କୁହାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ 130ତମ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଲ୍ ଜରିଆରେ ସରକାର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଠି ତାର ଫାଇଦାଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିରୋଧୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କାଟି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରୁ ଅମୂଳକ ନ ହେଇପାରେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଇଡି ସିବିଆଇ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି କଥା ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଯଦି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ এই ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାନେ ଆଶଙ୍କା ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାଜନେତାମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ନାଇଁ ନିରପେକ୍ଷତା କିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଇଡି ହଉ ସିବିଆଇ ହଉ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସଂସ୍ଥା ବା ଯାହା ପାଖରେ କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ ଲଗେଇବାର କ୍ଷମତା ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ଯେ ୟାର ନିରପେକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ହବ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦବ ଇଡିର ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ସିବିଆଇ ର ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ବା ଅପବ୍ୟବହାର ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ତ ସେଠି ସେ ଆଶଙ୍କାଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆସୁଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଖରେ ବା ନାଗରିକ ସମାଜ ପାଖରେ ଯେ ମିସୟୁଜ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେଣୁ ବିଲ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ ଅଛି କେହି ଆମେ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣ ଲୋକ ବା ଅପରାଧ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଚେକମେଟ୍ ଦବା ବା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଂସଦରେ ବା ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ଅପରାଧୀ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଲୋକମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉଟା ଆମର ରୁଲ ଅଫ ଲ ଆଇନର ଶାସନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କହିପାରିବା ସେ ହଉଛି ଇନୋସେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମାମଲା ତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଚାଲୁଛି ନା ଆମେ ଯୋଉ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ରହିଛି ହଁ ମାମଲା ଲମ୍ବା ସମୟ ଚାଲୁଛି ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲମ୍ବା ସମୟ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପଟା କ'ଣ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ ଲମ୍ବା ସମୟ ଚାଲିବା କିନ୍ତୁ ତାର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ ଜଣକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିକି ଆପଣ ଥୋଇଦେବେ ଏବଂ 30 ଦିନ ଯଦି ରହିଗଲେ ସେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ହିସାବରେ ବି ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ ସେ କଷ୍ଟଡିରୁ ପଳାଇଲେ ପୁନଃ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ସେ ଖସିଗଲେ ବା ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ବା ଇନୋସେଣ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ କଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲା ବା ଛବି କ୍ଷତି ହେଲା ବା ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଇମେଜ ଗଲା ବା ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ କଳା ଦାଗ ଲାଗିଲା ତ ୟା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ଏମପି ଏମଏଲଏ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରହିଛି ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ଜବାବ ଅଛି କୋଉଠି ଆମର ମେକାନିଜିମ ନାହିଁ ତାକୁ କରେଇଦେଲେ ସେଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ତା ବଦଳରେ ଏଇଟା କରିଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ହାତରେ ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ରହିଯାଉଛି ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଅପବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଶଙ୍କା ଅଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯୋଉ ଇନୋସେନ୍ସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ନ ହେଇଛି ଦଣ୍ଡିତ ନ ହେଇଛି କୋର୍ଟ ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଇନୋସେନ୍ସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ଇନୋସେନ୍ସ ଯୋଉ ଛବି ତାପରେ ଦାଗ ଲାଗିବାର ଏଥିରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଇଏ ଆଶଙ୍କାକୁ କେମିତି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ଏ ଆଶଙ୍କାଟା ଅମୂଳକ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆଶଙ୍କା ପାଇଁ ମେକାନିଜିମ କ'ଣ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟିରେ କ୍ଲଜ ବାଇ କ୍ଲଜ ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା କରିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଇନ ବିଶାରଦ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକି କରିବା ଦରକାର ତରବରିଆ ଭାବରେ ବିଲ୍ଟା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିରୋଧୀ ପୁରା ତମ୍ବି ତୁଫାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଏବଂ ବିଲ୍କୁ ଚିରିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ମାନେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଲୋକସଭାରେ ସେଥିପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ମାନସ ବେହେରା ଆଲୋଚନା ଆମ ସହିତ ମତାମତ ରଖିଥିଲେ